Hello, my name is Ashish Udgave. I am working as Assistant Professor in Department of Mechanical Engineering, Sharad Institute of Technology, College of Engineering, Yatra, Itsalganji. I am welcome to all in the lecture of Fundamental of Engineering Mechanics and Basic Concepts. In last video, we have studied the introduction of engineering mechanics, definition of mechanics and definition of engineering mechanics, application of mechanics and classification of engineering mechanics. As statics and dynamics, dynamics is again classified into two sub-branches as kinematics and kinetics. Today, in video number 2, we are going to cover the concept of force. In this main concept, we are going to cover the sub-concepts as the definition of force, SI unit of force, unit Newton force or 1 Newton force, characteristics of force or properties of force, and effect of force on a body. फोर्सला आपण मराठीमध्ये म्हणू शकतो बल. तर फोर्स म्हणजे काय? तर फोर्स इज नथिंग बट इट इज अन एक्सटर्नल एजन्सी which tends to change the state of rest or state of uniform motion of the body. आपण हा जो डेफिनेशन आहे तो खालील उदाहरणावरून बघू. सपोज एक बॉडी आहे आणि ती बॉडी एका टेबलवरती रेस्ट आहे, ज्या बॉडीचं वेट आहे 50 न्यूटन. आपण या आधीच्या व्हिडिओमध्ये देखील पाहिलेलं आहे की प्रत्येक बॉडीवरती दोन फोर्सेस ऍक्ट होतात. One is the active force and one is the reactive force. In this problem or in this example, weight of the body is the active force. या बॉडीचा जो वेट आहे तो 50 न्यूटन आहे and which is acting in downward direction. Now आपल्याला माहित आहे की according to Newton's third law of motion, every action there is always an equal opposite reaction. Therefore जर ऍक्टिव्ह फोर्स डाऊनवर्ड डायरेक्शनला 50 न्यूटन असेल तर हा जो टेबल आहे तो देखील रिॲक्शन ऑफर करेल आणि त्या रिॲक्शनची मॅग्निट्यूड असेल 50 न्यूटन. Therefore in this example there are two forces. One is the active force which is also called as weight and weight is acting in downward direction which is also equal to 50 Newton, and second force is the reactive force which is equal to 50 Newton and acting in vertically upward direction. या पोझिशन मध्ये किंवा सद्यस्थितीला ही बॉडी आहे ती बॉडी इज ॲट रेस्ट आहे, म्हणजे ही बॉडी स्थिर आहे. नाउ आपण या बॉडीवरती बाहेरून एक फोर्स अप्लाय करू and magnitude of that force is 20 Newton force. Due to this 20 Newton force, this body will move in horizontally right direction. या 20 न्यूटन फोर्स मुळे ही जी बॉडी ती हॉरिझॉन्टली राईट डायरेक्शनला मूव्ह होईल. म्हणजेच या 20 न्यूटन फोर्स मुळे बॉडी त्याचा स्टेट बदलेल, दॅट इज फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट टू स्टेट ऑफ मोशन. आताच आपण पाहिल्याप्रमाणे डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज नथिंग बट इट इज अन एक्सटर्नल एजन्सी. हा जो 20 न्यूटन फोर्स आहे तो आपण बाहेरून या बॉडीवरती अप्लाय केला आहे, देअरफॉर इट इज अ एक्सटर्नल एजन्सी. आणि या 20 न्यूटन फोर्समुळे बॉडी त्याचा स्टेट चेंज करते, दॅट इज बॉडी चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट टू स्टेट ऑफ मोशन. देअरफॉर दिस फोर्स और दिस 20 न्यूटन फोर्स इज कॉल्ड एज अ फोर्स. आपण उदाहरणादाखल आणखीन एक चौथा फोर्स या बॉडीवरती ऍक्ट करू विच इज ऑल्सो इक्वल टू 20 न्यूटन फोर्स अँड विच इज ऍक्टिंग इन हॉरिझॉन्टली लेफ्ट डायरेक्शन. याआधी ही जी बॉडी ती हॉरिझॉन्टली राईट डायरेक्शनला मूव्ह होत होती, बट ड्यू टू दिस फोर्थ फोर्स विच इज इक्वल टू 20 न्यूटन फोर्स अँड ऍक्टिंग इन हॉरिझॉन्टली लेफ्ट डायरेक्शन, ड्यू टू दिस फोर्थ फोर्स बॉडी विल अगेन कम टू रेस्ट. दॅट इज नथिंग बट या चौथ्या फोर्समुळे किंवा या 20 न्यूटन फोर्समुळे बॉडी ही परत स्टेट ऑफ रेस्ट येईल. तर हा जो फोर्स आहे विच इज इक्वल टू 20 न्यूटन फोर्स, दिस इज ऑल्सो अन एक्सटर्नल एजन्सी और एक्सटर्नल फोर्स
and which changes the state of body, that is from state of motion to state of rest. आपण उदाहरणादाखल आणखीन एक एक्झाम्पल बघू. Suppose a 20 Newton force acting on a body and acting in horizontal right direction. आणखीन त्याच बॉडीवरती आणखीन एक फोर्स 10 न्यूटनचा फोर्स आपण अप्लाय करू, which is also acting in horizontal right direction. Due to these two forces, body will increases its speed and body will move in horizontally right direction. म्हणजेच काय, तर या फोर्समुळे आपण बॉडीचा जो स्पीड आहे तो स्पीड देखील चेंज करू शकतो. तर आताच आपण पाहिल्याप्रमाणे डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज नथिंग बट इट इज अन एक्सटर्नल एजन्सी which tends to change the state of rest or uniform motion is called as force. A force has magnitude as well as direction, therefore it is a vector quantity. Now SI unit of force. The SI unit of force is Newton. We know that 1 kilonewton is equal to 1000 Newton. 1 meganewton is equal to 10 raised to 6 Newton and 1 giganewton is equal to 10 raised to 9 Newton. Unit Newton force or 1 Newton force. We know that the formula F is equal to ma, where F is nothing but force, m stands for mass and a stands for acceleration. आपल्याला माहितच आहे कि unit of force is Newton, unit of mass is kg and SI unit of acceleration is meter per second square. आपण या प्रत्येक युनिटच्या आधी एक 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 असे लिहू. Therefore 1 न्यूटन फोर्स म्हणजे जर एखाद्या बॉडीचा मास 1 kg असेल, आणखीन त्या फोर्समुळे जर एखाद्या बॉडीमध्ये ऍक्सलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर जर निर्माण होत असेल तर त्या फोर्सला आपण 1 न्यूटन फोर्स म्हणू शकतो किंवा युनिट न्यूटन फोर्स म्हणू शकतो. त्यालाच आपण a force which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg is called as unit Newton force or 1 Newton force. Characteristics of force. There are 4 characteristics of forces, namely magnitude, direction, point of application and nature or sense. First of all, we will see what is meaning of magnitude of the force. The magnitude of force is nothing but it is the quantity of force. Suppose एखाद्या फोर्स ची क्वांटिटी आहे 25 न्यूटन किंवा एखाद्या फोर्स ची क्वांटिटी असेल 3 किलोन्यूटन, means 25 kilonewton or 3 kilonewton gives the magnitude of the force. म्हणजेच 25 न्यूटन or 3 kilonewton indicates the magnitude of that force. Second characteristics of force is nature or sense of force. Generally, the sense is indicated by an arrowhead from which sense like pull or push can be easily understood. If a force acting away from the point of application, then it is called as pull, and if the force is acting towards the point of application, then it is called as push. म्हणजेच जर एखादा फोर्स ऑब्झर्वर पासून अवे फ्रॉम द पॉइंट जात असेल तर त्याला आपण पुल म्हणू शकतो, आणखीन एखादा फोर्स टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन येत असेल तर त्याला आपण पुश म्हणू शकतो. थर्ड characteristic of the force is the direction. Direction means that the line of action along which the force acts is called as direction. The angle with respect to any fixed or reference axis is the direction of the force. And last characteristics of the force is the point of application. The point at which the force acts
is known as point of application. जर एखाद्या बॉडीवरती कोणत्या पॉइंटला तो फोर्स ऍक्ट होतो त्या पॉइंटला आपण पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन म्हणू शकतो. इन दिस एक्झाम्पल, a force F1 acts at point A vertically downward direction and force F2 acts at point B horizontally towards left direction. Therefore, point A and point B are called as point of application of force F1 and F2 respectively. Effect of the force. जर एखाद्या बॉडीवरती एखादा फोर्स ऍक्ट झाल्यानंतर त्या बॉडीवरती कोणकोणते इफेक्ट होतात याचा आपण स्टडी करायचा आहे. फर्स्ट इफेक्ट इज द इट मे ऍक्सलरेट ऑर रिटार्ड द मोशन ऑफ द बॉडी. म्हणजेच आपण याआधीच पाहिल्याप्रमाणे जर एखाद्या बॉडीवरती एखादा फोर्स ऍक्ट होत असेल तर त्या बॉडी मे बी ऍक्सलरेट होऊ शकेल किंवा त्या बॉडीचा जो स्पीड आहे तो कमी होऊ शकेल. म्हणजेच त्या बॉडीचं स्पीड आयदर वाढू शकेल किंवा एखाद्या फोर्समुळे त्या बॉडीचं स्पीड कमी होऊ शकेल. सेकंड इफेक्ट, इट मे चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑर मोशन ऑफ द बॉडी. आपण याआधी पाहिलेल्या उदाहरणाप्रमाणे जर एखाद्या बॉडीवरती एखादा फोर्स ऍक्ट होत असेल तर त्या फोर्समुळे त्या बॉडीचा स्टेट मे बी चेंज होऊ शकेल. दॅट इज, जर एखादी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट मध्ये असेल तर ती त्या फोर्समुळे बॉडी स्टेट ऑफ मोशन मध्ये जाईल किंवा जर एखादी बॉडी स्टेट ऑफ मोशन मध्ये असेल तर एखाद्या फोर्समुळे ती बॉडी स्टेट ऑफ रेस्टला येईल. थर्ड इफेक्ट इज इट मे चेंज द शेप ऑफ द बॉडी. आपण उदाहरणासाठी सपोज एखादा फुगा आहे किंवा एखादा बलून आहे असं आपण कन्सिडर करू. आणखीन त्या फुग्यावरती जर आपण एखादा फोर्स ऍक्ट केला तर त्या फोर्समुळे त्या फुग्यामध्ये किंवा त्या बॉडीचा जो शेप आहे तो चेंज होईल. दॅट इज नथिंग बट इट मे चेंज द शेप ऑफ द बॉडी. फोर्थ इफेक्ट इज इट मे टर्न और रोटेट द बॉडी. जर एखाद्या फोर्स एखाद्या बॉडीवरती जर आपण अप्लाय केला तर ती बॉडी मे बी टर्न होऊ शकेल किंवा मे बी रोटेट होऊ शकेल. अँड लास्ट इफेक्ट ऑफ द फोर्स, दॅट इज इट मे कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम म्हणजेच काय तर जर एखादी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्टला असेल तर त्या बॉडीला आपण दॅट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम असं म्हणू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, आपण जर एखाद्या बॉडीवरती 4 फोर्सेस ऍक्ट होतात. फॉर एक्झाम्पल, वेट ऑफ द बॉडी इज ऍक्टिंग इन व्हर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इज ऍक्टिंग इन व्हर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. बोथ द ऍक्टिव्ह अँड रिएक्टिव्ह फोर्सेस आर ऑफ 50 न्यूटन फोर्सेस. सपोज त्याच बॉडीवरती थर्ड फोर्स ऍक्ट झालेला आहे 20 न्यूटनचा. आणखीन तो फोर्स आहे तो हॉरिझॉन्टली राईट डायरेक्शनला मूव्ह होतोय. आणखीन चौथा फोर्स आपण या बॉडीवरती ऍक्ट करू विच इज ऑल्सो इक्वल टू 20 न्यूटन फोर्स अँड ऍक्टिंग इन हॉरिझॉन्टली लेफ्ट डायरेक्शन. ड्यू टू दिस 4 फोर्सेस हा जो बॉडी आहे तो बॉडी स्टेट ऑफ रेस्टला येईल. म्हणजेच वी मे कॉल इट ॲज अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. दॅरफोर आपण एखाद्या फोर्समुळे बॉडी इक्विलिब्रियम मध्ये आणू शकतो. दॅट इज इट मे कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम. प्लीज नोट that this video is prepared for academic use only. To understand the fundamentals of engineering mechanics and basic concept of force for UG students only. Thank you. Thanks a lot. For any query, please feel free to contact me on mail or on mobile, which is appearing on the screen. Thank you.